Hello students. So myself Rasul, faculty of history. Now for about 30 to 45 minutes we are going to have how history helps us in competitive exams and what is the significance of history in competitive exams. What are the areas to be focused when it comes to Indian history? So these are the topics we are going to learn in this session. But I would say you write any competitive exams, first you shall keep in mind syllabus, followed by previous year question papers, syllabus, previous year question papers, and reference books. For example, you're preparing for civil services. Go through upsc.gov.in, have the look on the syllabus. If you're preparing for APPSC, TGPSC, IBPS, including like say any central services, first have the syllabus done. So when you have the syllabus, you'll get some idea what are the topics to be like say focused. And once you get the syllabus, have previous year question papers. When you go through previous year question papers, like how the questions are being framed, pattern enti ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తాయి. Followed by finally reference books. Even మీరు రెస్పెక్టివ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వెబ్సైట్స్కి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ మనకు కింద సిలబస్ కింద రెఫరెన్స్ బుక్స్ అని ఉంటాయి అనమాట. ఆ రెఫరెన్స్ బుక్స్ను ఫస్ట్ చదవడానికి ప్రయత్నించండి, రైట్? యాజ్ ఫార్ యాజ్ హిస్టరీ ఈస్ కన్సర్న్, యూపీఎస్సీ కానివ్వండి, అదర్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సిలబస్ చూసినట్లయితే యూ కమెంట్ క్లాస్ ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీస్ అంటాడు. సో 11th +1 +2 books antam. We have like say ancient Indian history by R.S. Sharma, medieval Indian history by Satish Chandra, and modern Indian history by Bipin Chandra. If a few aspirants were not good at that much comfortable with English, you can go for even +1 +2 Tamil Nadu textbooks where you can have a lucid vocabulary and all. Ledu annappudu even you can also go through what do we call Telugu Academy degree textbooks. Telugu Academy degree textbooks, that is first year Telugu Academy, second year Telugu Academy, first year Telugu Academy degree textbooks అన్నప్పుడు అది తెలుగు మీడియంలో ఉన్నాయి, తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా ఉన్నాయి. సో గో త్రూ డిగ్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్. ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి మనకు ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంటుంది, ఫాలోడ్ బై 50% మెడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంటుంది. సెకండ్ ఇయర్ డిగ్రీ టెక్స్ట్ బుక్ వచ్చేసి రిమైనింగ్ 50% ఆఫ్ మెడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీ and modern Indian history. In simple, first and second year degree textbooks where you get entire Indian history, ancient, medieval and modern. Then how about old history annappudu? Yes, degree third year old history untundi. Degree third year lo manaku 2 papers untai. Oka paper vachesi old history untundi, tarvata manaku regional history untundi. For example, if you belong to Andhra Pradesh history and culture untundi. If you belong to Telangana state, Telangana history and culture untundi, right? So either you can take old NCERTs or Tamil Nadu textbooks or degree textbooks. Don't take 3 sets. ఏదో ఒక సెట్ తీసుకోండి, what like based on your comfort, right? Now come to అసలు ఏంటి significance of history ఏంటి, how history to be understood in competitive exams. For example, అసలు ఫస్ట్ ఎందుకు ఒక సబ్జెక్ట్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ అర్థం చేసుకోవాలన్నప్పుడు సింపుల్, వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్, మనకు తెలియకుండానే our mind tells us that you have to read this particular topic, you have to read this particular subject because it has got line share in competitive exams. One of these such kind of subjects happen to be history. When we understand the significance of history in competitive exams in general, in particular UPSC General Studies prelims and mains, every year we get questions from Indian history. In prelims I'm talking about, prelims lo manaku kevalam Indian history untundi. Mali Indian history lo topics ancient, medieval and modern, followed by art and culture. Every year we generally get questions from 15 to 20 to, I would say average questions వచ్చేసి minimum 15 questions వస్తాయి and maximum 25 questions. Out of interest I'm telling, in 2018 we found for about 32 questions. ఒక సంవత్సరంలో మనకు 12 questions కూడా వచ్చాయి. But on an average we generally get questions from history 15 to 25. And as you know,
జనరల్ స్టడీస్ ప్రిలిమ్స్లో యూ విల్ గెట్ 100 క్వశ్చన్స్ అండ్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 2 మార్క్స్. అంటే అరౌండ్ 25 క్వశ్చన్స్ అన్నప్పుడు, అరౌండ్ 15 to 25 క్వశ్చన్స్ అన్నప్పుడు ఐ వుడ్ సే 50 మార్క్స్ యూ గెట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ హిస్టరీ. ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ హిస్టరీ, దట్ ఈస్ ఏన్షియంట్, మెడివల్, మోడర్న్ అండ్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్. 50 మార్క్స్. ఈవెన్ కొంతమందికి ఐడియా ఉండొచ్చు 2026 ప్రిలిమ్స్లో మనకు హిస్టరీ నుంచి 21 క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. 21 క్వశ్చన్స్, 21 into 2, 42 మార్క్స్. రైట్. సో యావరేజ్గా చెప్తున్నా. రైట్. చలో, ఏ హో గయా ప్రిలిమ్స్. ఈవెన్ అప్లై ద సేమ్ టువర్డ్స్ APPSC Group 1 prelims, Group 2 prelims and TGPSC Group 1 prelims and Group 2 prelims. Minimum 15 to 25 questions వస్తాయి. Right. Now come to mains. What are the subjects in mains? Mains అన్నప్పుడు we have totally say 9 papers ఉంటాయి మనకు mains. Once you go through ప్రిలిమ్స్లో మనకు 2 papers ఉంటాయి. That is GS General Studies and CSAT. General Studies Civil Services Aptitude Test. Assume you have got through prelims. Next వచ్చేసి mains. There are totally 9 papers. Each paper carries 250 marks. Out of 9 papers, only 7 papers marks would be counted for merit. అదేంటి 9 papers అని చెప్తున్నారు, 7 papers మార్క్స్ మాత్రమే కౌంట్ చేస్తున్నప్పుడు వెరీ సింపుల్. ఈ 2 papers ఏవైతున్నాయో వీటిని మనం ఏమంటామంటే లాంగ్వేజ్ పేపర్స్ అంటాం. లాంగ్వేజ్ పేపర్స్, దట్ ఈస్ వన్ ఈజ్ కంపల్సరీ పేపర్స్, కంపల్సరీ లాంగ్వేజ్ పేపర్స్. వన్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్. రీజనల్ లాంగ్వేజ్, ఈ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ అన్నప్పుడు మేబీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ తెలుగు, ఆర్ కన్నడ స్పీకింగ్ స్టేట్స్ కన్నడ, Tamil speaking states Tamil, or like Urdu, Hindi, whatever the languages which has got recognition from constitution. Compulsory అంటే ఇంగ్లీష్ కానివ్వండి, రీజనల్ లాంగ్వేజ్ కానివ్వండి, కంపల్సరీ పేపర్స్ అంటాం. వన్స్ యూ క్వాలిఫై దిస్ 2 papers, రిమైనింగ్ 7 papers వుడ్ బి ఇవాల్యుయేటెడ్. అండ్ ఈ 7 papersలో వచ్చిన మార్క్స్ మాత్రమే కౌంట్ ఫర్ మెరిట్ అంటాం. సో 7 papers into 250 for about 750 marks అంటాం. రైట్. ఈ 750 మార్క్స్లో మనకు ఎస్ఏ పేపర్ ఉంటుంది, తర్వాత మనకు GS1 అంటాం. ఈ GS1లో మనకు 2 subjects ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ హిస్టరీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ జోగ్రఫీ, విచ్ క్యారీస్ GS పేపర్ 1 క్యారీస్ 250 మార్క్స్. మళ్ళీ 250 మార్క్స్లో GS1లో 2 subjects ఉన్నాయి కాబట్టి హిస్టరీ క్యారీస్ 125 మార్క్స్, రిమైనింగ్ మార్క్స్ బి గివెన్ టు జోగ్రఫీ. సో ఇక్కడ అరౌండ్ 50 మార్క్స్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్. మళ్ళీ మెయిన్స్లో అరౌండ్ 125 మార్క్స్. సో 125 మార్క్స్ ప్లస్ 50 మార్క్స్ ఫర్ అబౌట్ 175 మార్క్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ హిస్టరీ. 1750 marks plus 275, that is for interview. Around 2025 marks మనకు మొత్తం టోటల్ తీసుకుంటే, if you get out of 2025 marks, if you get 50%, let me tell you, you'll be in top 10. What I'm trying to tell you, the toughest nature of UPSC. So out of 2025 marks, ఓన్లీ ఫ్రమ్ హిస్టరీ, ఓన్లీ ఫ్రమ్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్, ప్రిలిమ్స్ పక్కన పెట్టండి, మనకు మెయిన్స్ కాబట్టి కౌంట్ ఫర్ మెరిట్ కాబట్టి మనకు 125 మార్క్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ యువర్ ఆప్షనల్ యాజ్ అన్ హిస్టరీ, యూ హ్యావ్ 500 మార్క్స్. సో 500 మార్క్స్ ప్లస్ 125 మార్క్స్, అరౌండ్ 625 మార్క్స్ ఓన్లీ యూ గెట్ ఫ్రమ్ హిస్టరీ ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ ఎట్ హిస్టరీ. రైట్. చలో, సో దెన్ వాట్ ఆర్ ది సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్ అన్నప్పుడు మనం కొంచెం చూసినట్లయితే, వాట్ ఆర్ ది సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్ అన్నప్పుడు ద సేమ్ సబ్జెక్ట్స్, ఐ వుడ్ సే ద సేమ్ టాపిక్స్, వాట్ ఎవర్ ది టాపిక్స్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రిలిమ్స్ హిస్టరీ అండ్ మెయిన్స్ హిస్టరీ, ప్రిలిమ్స్ హిస్టరీలో మనకు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీని మెయింటైన్ చేస్తూ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీని మెయింటైన్ చేయాలి, ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. రైట్. Then how about mains? Besides conceptual clarity, you should be good at writing, because
మెయిన్స్, ద నేచర్ ఆఫ్ ది మెయిన్స్ హ్యాపెన్ టు బి డిస్క్రిప్టివ్ అంటాం. అక్కడ మనకు ఆబ్జెక్టివ్, ఇక్కడ డిస్క్రిప్టివ్. సో సేమ్ సబ్జెక్ట్స్, ఏన్షియంట్, మిడివల్, మోడర్న్, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్, ఈవెన్ ఇన్ జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్. ఏన్షియంట్, మిడివల్, మోడర్న్, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్, బిసైడ్స్ ఏన్షియంట్, మిడివల్, మోడర్న్, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ఓన్లీ వన్ టాపిక్ యాడ్ చేస్తాము మెయిన్స్లో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హిస్టరీ, దట్ ఈస్ ఓల్డ్ హిస్టరీ. అంటే జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్లో భాగంగా కేవలము ఒకే ఒక టాపిక్ యాడ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఓల్డ్ హిస్టరీ టాపిక్ అంట. రైట్? సో వెరీ ఈజీ. I would say the same what we call say pro forma you can also follow for general studies prelims and mains, APPSC, and general studies prelims and mains TGPSC. Right. So with this background, let us understand what and how history should be understood from various perspectives. So whenever you read any basic textbooks from history, you frequently get the terms like ancient, medieval and modern. So what does it mean by ancient? మనం తెలుగులో ప్రాచీనం అంటాం, మధ్యయుగం అంటాం, ఆధునికము అంటాం. అసలు ఎవరు ఈ చరిత్రను వర్గీకరించారు, క్లాసిఫై చేశారు? Next, on what was the criteria based on which entire history broadly classified into three parts, that is ancient, medieval and modern. As far as this particular element is concerned, we have two opinions or two classifications and term. One is based on feudalism. Based on feudalism, entire history broadly classified into three parts. మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే భూస్వామ్య వ్యవస్థ అంటాం. భూస్వామ్య వ్యవస్థ, feudalism. In Persian language, we call it as Iqta system, Zagirdari system, Zamindari system. సో భూస్వామ్య వ్యవస్థ ఆధారంగా చరిత్రను మూడు రకాలుగా వర్గీకరించారు. ఏన్షియంట్, ప్రాచీనం అంటాం, మిడివల్, మధ్యయుగము, మోడర్న్, ఆధునికము. Next question is, when did feudalism originate on Indian soil అన్నప్పుడు it was in medieval ages. In medieval ages, feudalism born and brought up. So what was the criteria based on which entire history broadly classified into three parts అన్నప్పుడు based on feudalism. And when did feudalism originate? It was in medieval. Thereby, historians opine that medieval societies be called as feudal societies. Ancient societies were called as pre-feudal societies. Medieval societies be called as feudal societies. Ancient societies be called as pre-feudal societies. And modern societies were called as post-feudal societies. ఎందుకంటే భూస్వామ్య వ్యవస్థ కేంద్రం ఇక్కడ. సో బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యూడలిజం, ancient, based on feudalism, modern. So medieval, when you call medieval society as a feudal societies, obviously ancient societies be given the tag called pre-feudal and modern societies be given the tag called post-feudal. Right? ఇది ఒక క్రైటీరియా. మళ్ళీ ఈ క్రైటీరియాని ఎవరు చేశారు అన్నప్పుడు, so we found one what we call say evidence, that is it was done by communist historians or Marxist historians. Right? Besides feudalism, we have one more criteria based on which entire history broadly divided into three parts. మళ్ళీ ఏంటి అనదర్ క్రైటీరియా అన్నప్పుడు స్క్రిప్ట్ అంటాం. స్క్రిప్ట్ ఇన్ తెలుగు వి కాల్ ఇట్ లిపి. లిపి ఆధారంగా, లిపి ఆధారంగా చరిత్రను మూడు రకాలుగా విభజించారు లేదా వర్గీకరించారు. ఏంటి ఇక్కడ లిపి? మనం ఇందాక ఫ్యూడలిజం అని రాసుకున్నాము, ఇక్కడ స్క్రిప్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, when I say based on script, the first phenomenon వచ్చేసి ప్రీ హిస్టారిక్ ఏజ్. ఇన్ తెలుగు వి కాల్ ఇట్ చారిత్రక పూర్వయుగము. ప్రీ హిస్టారిక్ ఏజ్. Prehistoric age is a phenomenon where there was no script. లిపి లేని యుగాన్ని చారిత్రక పూర్వయుగము అంటాం.
There was no script. We have so many cultures under prehistoric age, which we generally discuss as part of general studies classes. We have Paleolithic cultures, Mesolithic cultures, Neolithic cultures, Chalcolithic cultures, Megalithic cultures. Paleo, Meso, Neo, Chalco, and Megalithic. Next question is, when there was no script in prehistoric cultures, when there was no script in prehistoric age or prehistoric cultures, how did the people communicate? How did the people communicate? Anedi, I'll be going to speak in subsequent classes. So as of now, like I'm just making efforts to explain you people what is the terminology, because you whatever the basic history textbooks you get, you read, you come across these terminologies, right? So based on script, entire history broadly divided into three parts, that is prehistoric age where there was no script. Now come to second one, post-historic age or proto-historic age. Post-historic age or proto-historic age is a phenomenon where script is available. Script is available, but the script was not readable, not understandable, not writable. అంటే హిస్టారికల్ టెర్మినాలజీ మనం ఏమంటామంటే, దో వీ ఫౌండ్ స్క్రిప్ట్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డెసిఫర్డ్. లిపి అయితే ఉంది, కాకపోతే మనకు అర్థం కావట్లేదు. ఇలాంటి ఫినామినన్ను చారిత్రక పరిభాషలు ఏమంటామంటే పోస్ట్ ఆర్ ప్రోటో హిస్టారిక్ ఏజ్. Post or proto-historic age. Now, one of the famous areas for prelims exam, that is in India, which one of the following civilizations given the tag called post or proto-historic age civilization annappudu? Indus Valley civilization. Because the people of Indus Valley civilization, though they developed the script, but unfortunately we are not in a position to decipher it. Thereby Indus Valley civilization was given the tag called proto-historic age, right? And the third and last phenomenon based on script, that is historic age. And very simple, the moment you talk about prehistoric age, no script, lipi leni kalam antam, fine. Mali second phenomenon lo lipi unnappadiki ardham kavatledu antam, okay. Mali third annappudu lipi untundi, ardham avutadi, we can write, we can read and decipher, that's it. అంటే చాలా ఒక లేమెన్గా ఈ టెర్మినాలజీని అర్థం చేసుకుంటే యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ద రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అంటాం. అండ్ అందుకే మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం, సిలబస్ చూడాలి, ఫాలోడ్ బై ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూడాలి. వెన్ యూ గో త్రూ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, యూ కమ్ అక్రాస్ ఆల్ దీస్ మల్టిపుల్ చాయిస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. యాజ్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్, ఇన్ ఇండియా which one of the following civilization be given the tag called proto-historic age? Annappudu it was Indus Valley civilization. Reason being, though Indus people developed the script but not deciphered, we also found the question in India, historic age starts from which one of the following civilization or which one of the following people? Annappudu civilization annappudu manaku Vedic civilization antam, people annappudu Aryans antam. ఆర్యుల రాకతో భారతదేశంలో చారిత్రక యుగము ప్రారంభమైంది అంటాం. With the advent of the Aryans in India, historic age started because Aryans developed the script. Aryans developed the language. So that language script, Sanskrit antam, which I'll be going to speak as part of Vedic civilization, Vedic literature. Manaku Vedic literature lo bhanga we have Shruti literature, we have Smriti literature. Shruti literature lo bhanga we have 4 Vedas, 7 Brahmanas, 7 Aranyakas and 108 Upanishads. Shruti Sahityam antam, Shruti literature. So 4 Vedas, 7 Brahmanas, 7 Aranyakas and 108 Upanishads. Besides Shruti literature, we have Smriti literature too. Smriti literature kuda manaku 4 components unnai. Elagaithe Shruti literature lo 4 components unnayo, Smriti lo kuda 4 components unnai. One among them was Vedangas. They are 6 in number. Veda Angalu, the limbs of the Vedas antam, they are 6 in number. Besides Vedangas, we have 4 Upavedas antam, Upavedalu, 4 Upavedas.
ఎలాగైతే మనకు 4 ప్రధాన వేదాలు ఉన్నాయో వాటికి వాటికి 4 ప్రధాన ఉపవేదాలు ఉన్నాయంటాం. ఫాలోడ్ బై 18 పురాణాస్ అండ్ 2 ఇతిహాసాస్. Ashtadasha Puranas, we call it in Sanskrit. 18 Puranas. For example, we have Vayu Purana, Matsya Purana, Garuda Purana, Brahmanda Purana, Bhagavad. We have so many Puranas. And followed by Itihasas. So, as everyone knows, what are the Itihasas? Do make comment in comment section, right? What are the 2 famous Itihasas? Out of 2 famous Itihasas, which is the earliest one and why that ఇతిహాస బీ కాల్డ్ యాజ్ ఆది కావ్య అనేది కూడా ఆ కామెంట్ సెక్షన్లో రాయడానికి ప్రయత్నించండి, రైట్? చలో, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యూడలిజం, ఏన్షియంట్, మిడివల్ అండ్ మోడర్న్, బేస్డ్ ఆన్ స్క్రిప్ట్, ప్రీ హిస్టారిక్ ఏజ్, ప్రోటో హిస్టారిక్ ఏజ్ ఆర్ పోస్ట్ హిస్టారిక్ ఏజ్ అండ్ ఫైనలీ హిస్టారిక్ ఏజ్ అంటాం, రైట్? అందుకనే సిలబస్ను చూడాలి. ఫస్ట్ సిలబస్ చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది, ఓకే ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా సిలబస్లో ఉన్నాయి అనే ఐడియా వస్తుంది. మళ్ళీ సిలబస్తో పాటు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు మీకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తుంది. బికాస్ యువర్ మైండ్ టెల్స్ యూ దట్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్ క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ బీన్ ఫ్రేమ్డ్ ఇన్ దిస్ వే, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రాటజీ కైండ్ ఆఫ్, రైట్? చలో, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హిస్టరీ బేస్డ్ ఆన్ స్క్రిప్ట్, బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యూడలిజం. ఈవెన్ కామెంట్ సెక్షన్లో రాయడానికి ప్రయత్నించండి, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై ఫ్యూడలిజం, అసలు భూస్వామ్య వ్యవస్థ అంటే ఏంటి అనేది కూడా రాయడానికి ప్రయత్నించండి. విల్ ఆన్సర్ యూ. బిసైడ్స్ వన్ మోర్ another basic concept which we generally discuss. So what does it mean by history? What does it mean by archaeology? మనం తెలుగులో చరిత్ర అంటాం, రైట్? చరిత్ర అంటే ఏమిటి? పురావస్తు శాస్త్రం అంటే ఏమిటి? పురావస్తు శాస్త్రం. సో చాలామంది చరిత్రకారులు కానివ్వండి, పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు కానివ్వండి, రైట్? సో బీట్ హిస్టోరియన్స్ అండ్ బీట్ ఆర్కియాలజిస్ట్, దే హ్యావ్ కమ్ విత్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్. అసలు ఏంటి ద పాస్ట్? మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే గతము అంటాం. అంటే గతాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అని చెప్తాం. సో దర్ ఆర్ 2 బ్రాంచెస్ టు స్టడీ ద పాస్ట్ అంటాం, రైట్? సో వన్ ఈస్ హిస్టరీ, సెకండ్ వన్ ఈస్ ఆర్కియాలజీ. హిస్టరీ స్టడీస్ ద పాస్ట్, హిస్టరీ స్టడీస్ ద పాస్ట్ త్రూ లిటరేచర్. హిస్టరీ స్టడీస్ ద పాస్ట్ త్రూ లిటరేచర్ అంటే చరిత్ర గతాన్ని ఏ విధంగా అధ్యయనం చేస్తుందంటే సాహిత్యం ద్వారా అధ్యయనం చేస్తుంది. సాహిత్యం, లిటరేచర్, మేబీ అది సంస్కృత్ లిటరేచర్ కావచ్చు, ప్రాకృతి కావచ్చు, పాలీ కావచ్చు, అరబిక్ కావచ్చు, లెట్ ఇట్ బి ఇన్ సింపుల్ లిటరేచర్. సో హిస్టరీ స్టడీస్ ద పాస్ట్, హిస్టరీ స్టడీస్ ద పాస్ట్ త్రూ లిటరేచర్. దెన్ హౌ అబౌట్ ఆర్కియాలజీ? ఆర్కియాలజీ ఆల్సో స్టడీస్ ద పాస్ట్ నాట్ త్రూ లిటరేచర్ బట్ త్రూ material excavations. అంటే త్రవ్వకాలలో లభించినటువంటి వస్తువుల ద్వారా పురావస్తు శాస్త్రం అనేది గతాన్ని అధ్యయనం చేస్తుంది అంటాం. మటీరియల్ ఎక్స్కవేషన్స్ ఏంటి? మటీరియల్ ఎక్స్కవేషన్స్ అన్నప్పుడు ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఇన్ ఆర్కియలాజికల్ టెర్మినాలజీ వి యూజ్ ద టర్మ్ కాల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. శిలాజాలు అంటాం తెలుగులో, ఆర్టిఫాక్ట్స్. It can be anything, maybe inscriptions, maybe coins, maybe pottery, maybe human, animal skeletons. It can be anything. In simple artifacts. Through artifacts, archaeology studies the past. So there are 2 branches to study the past. One is history followed by archaeology. You understand in this way? Though history and archaeology had the same what we call goal, but the method through which history studies the past is completely different that of archaeology. అంటే వాళ్ళ డెస్టినేషన్ ఒకటే. ఏంటి డెస్టినేషన్? గతాన్ని అధ్యయనం చేయడం, స్టడీ ఇన్ ద పాస్ట్. హిస్టరీ స్టడీస్ ద పాస్ట్ టు లిటరేచర్ అండ్ ఆర్కియాలజీ స్టడీస్ ద పాస్ట్ త్రూ మెటీరియల్ ఎక్స్కవేషన్. సో ఇంకా కొంతమంది చరిత్రకారులు లేదంటే స్కాలర్స్, ఈ పండితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఏంటంటే హిస్టోరియన్
సిట్స్ ఇన్ లైబ్రరీ అండ్ రీకన్స్ట్రక్ట్స్ ద పాస్ట్. హిస్టోరియన్ సిట్స్ ఇన్ లైబ్రరీ, రీకన్స్ట్రక్ట్స్ ది పాస్ట్. సో వాట్ యు గెట్ ఇన్ లైబ్రరీ? యు గెట్ బుక్స్, లిటరేచర్. సో ఒక ఈవెంట్కు సంబంధించినటువంటి ఎపిసోడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఎపిసోడ్స్ డిఫరెంట్ ఎపిసోడ్స్ చదివి మళ్ళీ హిస్టోరియన్ ఎవరైతే ఉంటారో చరిత్రను రీకన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు అంటాం. దెన్ హౌ అబౌట్ ఆర్కియాలజిస్ట్? హిస్టరీ హిస్టోరియన్, ఆర్కియాలజిస్ట్. ఆర్కియాలజిస్ట్స్ షెల్ గో టు ది ఫీల్డ్స్. అంటే అన్లైక్ హిస్టోరియన్స్ ఎక్కడ కూర్చొని చరిత్రను రీకన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు? లైబ్రరీలో కూర్చొని. ఇట్స్ నాట్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆర్కియాలజిస్ట్స్ షెల్ గో టు ది ఫీల్డ్స్. ఎందుకన్నప్పుడు వెన్ యూ గో టు ద ఫీల్డ్స్, వెన్ యూ involve in excavations, during excavations you come across various what we call say various artifacts. Just out of interest, representation purpose కొన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. అసలు ఏంటి ఎక్స్కవేషన్స్ ఏంటి, త్రవ్వకాలు ఏంటి, త్రవ్వకాల్లో అసలు ఏమేమి లభిస్తాయి, త్రవ్వకాలు అన్నప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా వీటిని చేయాల్సి ఉంటుంది అనేది జస్ట్ ఒక ఐడియా పెట్టుకోండి. Once archaeologists have located an historical site, they think may provide important artifacts and information about the past. It is roped off from the public. These sites are referred to as archaeological sites or archaeological digs. So whatever the stuff or artifacts comes from respective sites, ఈ సైట్స్ను మనము ఆర్కియలాజికల్ పరిభాషలో ఏమంటాము అంటే ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అంటాం. మళ్ళీ ఈ ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ను మనము బ్రాడ్గా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బ్రాడ్గా త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. ఒకటి వచ్చేసి ఎపిగ్రాఫికల్ అంటాం. ఎపిగ్రాఫికల్ సోర్సెస్ అంటాం. సో వాట్ ఎవర్ ది స్టఫ్ విచ్ వీ గెట్ ఫ్రమ్ ఆర్కియాలజీ, సో రెస్పెక్టివ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ కానివ్వండి, లేకుంటే ఈ త్రవ్వకాలు లభించిన వస్తువులను కానివ్వండి, మనం 3 పార్ట్స్గా విభజిస్తాం. ఒకటి ఎపిగ్రాఫికల్ సోర్సెస్, మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే శాసనాలు అంటాం. ఎపిగ్రాఫికల్ సోర్సెస్, ఎపిగ్రఫీ, ద సైన్స్ విచ్ డీల్స్ విత్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్. సెకండ్ సోర్స్ వచ్చేసి న్యూమిస్మాటిక్స్ అంటాం. న్యూమిస్మాటికల్ సోర్సెస్ అంటాం. మనం తెలుగులో నాణేలు అంటాం. నాణేలను అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని న్యూమిస్మాటిక్స్ అంటాం. ద సైన్స్ విచ్ డీల్స్ విత్ కాయిన్స్, న్యూమిస్మాటిక్స్. ఇన్స్క్రిప్షన్స్, శాసనాలు, కాయిన్స్, నాణేలు. అండ్ థర్డ్ వన్ మాన్యుమెంట్స్. మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే కట్టడాలు అంటాం. కట్టడాలు. మాన్యుమెంట్స్లో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మాన్యుమెంట్స్లో వీ హ్యావ్ బోత్, దట్ ఈస్ సెక్యులర్ మాన్యుమెంట్స్ అండ్ రిలీజియస్ మాన్యుమెంట్స్. లౌకిక కట్టడాలు, మతపరమైన కట్టడాలు, రైట్? సో సెక్యులర్ మాన్యుమెంట్స్ అన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ ఫోర్ట్స్, కోటలు అంటాం. సెక్యులర్ మాన్యుమెంట్స్ అన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ వాట్ వీ కాల్ సే రాయల్ ప్యాలెసెస్, రాజా ప్రాసాదాలు అంటాం. అండ్ సెక్యులర్ మాన్యుమెంట్స్ అన్నప్పుడు ఈవెన్ వీ హ్యావ్ టోమ్స్, సమాధులు అంటాం, రైట్? When it comes to religious monuments, we have chaityas, the prayer halls of Buddhism, basadis, the prayer halls of Jainism, temples, the prayer halls of Hinduism, mosques, the prayer halls of Muslims, churches, the prayer halls of Christians, synagogues, the prayer halls of Jewish. ఇవన్నీ కూడా మనకు రిలీజియస్ కన్స్ట్రక్షన్స్లో భాగంగా వస్తాయి, రైట్? సో మళ్ళీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ విధంగా ఇన్స్క్రిప్షన్స్, కాయిన్స్ అండ్ మాన్యుమెంట్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి అనేది కూడా మనము ఇలాంటి క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మాన్యుమెంట్స్. ఈ మాన్యుమెంట్స్లో భాగంగా వీ హ్యావ్ రిలీజియస్ మాన్యుమెంట్స్. కొంతమందికి ఐడియా ఉండొచ్చు, హిందూ మనకు టెంపుల్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి. 3 ఫేమస్ టెంపుల్ స్టైల్స్ ఉన్నాయంట, విచ్ వీ డిస్కస్ as part of GS classes. That is Nagara style, otherwise called as Shikhara style in North India, followed by Vesara style in Deccan and Dravidian style in South India. అంటే దేవాలయాలు, భారతదేశంలో మనకు దేవాలయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి
3 ప్రధాన శైలిలో నిర్మించారు అంటాం. ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్న దేవాలయాలను నగర లేదా శిఖర శైలులను నిర్మిస్తే, దక్కన్‌లో ఉన్న దేవాలయాలను వెసారా స్టైల్‌లో కట్టడం జరిగింది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సౌత్ ఇండియా వేర్ వి ఫౌండ్ సౌత్ ఇండియన్ టెంపుల్స్ వర్ బిల్ట్ ది లైన్స్ ఆఫ్ ద్రవిడియన్ అంటాం. అప్లై ద సేమ్ టువర్డ్స్ ఈవెన్ ముస్లిం మాన్యుమెంట్స్. సో హిందూ మాన్యుమెంట్స్ అన్నప్పుడు 3 స్టైల్స్ అంటాం, దట్ ఈస్ నగర, వెసారా అండ్ ద్రవిడ. ముస్లిం మాన్యుమెంట్స్ అన్నప్పుడు ముస్లిం మాన్యుమెంట్స్ వర్ బిల్ట్ ఆన్ ఇండో ఇస్లామిక్ స్టైల్ అంటాం, లేదా ఇండో పర్షియన్ స్టైల్ అంటాం. ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ టెర్మినాలజీ విచ్ వీ ఫ్రీక్వెంట్లీ గెట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ టెర్మినాలజీ. ముస్లిం మాన్యుమెంట్స్ అంటే మెడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీలో భాగంగా వి డిస్కస్ జనరలీ దిస్ స్టైల్ అండ్ దెర్ ఆర్ లైక్ నాట్ లీస్ట్ ఒక హాఫ్ ఏ డజన్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఇండో ఇస్లామిక్ స్టైల్లో భాగంగా లేదా ఇండో పర్షియన్ స్టైల్లో భాగంగా. అండ్ బిసైడ్స్ వీ హ్యావ్ గోతిక్ స్టైల్ అంటాం విచ్ వాస్ ఫాలోడ్ బై ద క్రిస్టియన్ రూలర్స్ ఆర్ యూరోపియన్స్. సో వెనెవర్ యూ గో టు టెంపుల్స్ అది మనకు దక్కన్లో కానివ్వండి, దక్షిణ భారతదేశంలో కానివ్వండి, ఉత్తర భారతదేశంలో కానివ్వండి, వెనెవర్ యూ గో టు టెంపుల్స్ హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ అబ్జర్వింగ్ దెమ్. అంటే ఈ రెస్పెక్టివ్ టెంపుల్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ అది ఏ శైలిలో నిర్మించారు, ఆ ఫీచర్స్ ఏంటి. బిసైడ్స్ బుకిష్ నాలెడ్జ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. యూపీఎస్సీ కానివ్వండి, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అబ్జర్వేషన్. వెన్ యూ అబ్జర్వ్ you'll get much information, you'll get much knowledge. Apply the same towards whenever you go to any mosque, whenever you go to any church. As I was telling, mosques or Muslim monuments were built in Indo-Islamic style or Indo-Persian style. When it comes to churches, the Christian monuments, they were built in Gothic style, right? So ilanti topics and subtopics we're going to learn in subsequent classes, right? So with this we'll have a pause. Thank you.